이 시간 이상원 담임 목사님께서 드린 예물 위해 축복 기도해 주시고 부흥을 열망하라 라는 제목으로 말씀 전해 주시겠습니다. 참 좋으신 하나님 감사합니다. 복된 주일 허락하시고 예배의 자리에 불러주시고 하나님을 찬송하며 예배하게 하시니 감사합니다. 우리 예배 가운데 임재하여 주시고 하나님의 영광 받으시고 예배하는 모든 성도들에게 한량없는 은혜를 충만하게 허락하여 주시옵소서. 하나님 앞에 나올 때에 마음을 담아서 예물을 구별하여 드렸습니다. 하나님 예물 드리는 손길들을 기억하시고 이 땅을 살아가는 날 동안 하나님께서 후히 주시고 풍성히 채우시고 그 삶을 공급하여 주시옵소서. 드려진 예물이 하나님 기뻐하는 일에 아름답게 사용되게 하여 주시고 또 함께 말씀을 들으려고 합니다. 깨닫는 은혜가 있는 복된 시간 되게 하여 주시옵소서. 감사를 드리며 사랑하는 성도님들을 축복하며 예수님과 거룩하신 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 새로 시작된 한 주간 하나님의 은혜 안에 승리하시는 성도님들 되시기를 소원합니다. 우리 설교를 시작하면서 먼저 영상을 잠깐 하나 보겠는데요. 지금 미국에서 부흥운동이 일어나고 있는 그 현장에 있는 영상을 잠깐 보도록 하겠습니다. 예, 보여주시면 감사하겠습니다. Days-long church service at a private Christian university in Kentucky. Weeks long. Weeks long, you're right. The service started February 8th at Asbury University, February 8th, and it hasn't stopped. Since then, the small school near Lexington has been in nonstop worship, attracting thousands of visitors. This is really just a shocking moment, and people are calling it a historic movement. Nearly 2 weeks of nonstop worshiping at Asbury University in Kentucky. It has now sparked thousands of people to travel to the small private college campus from all over the world to experience what they are calling a Christian revival. And what started as just a normal service on February 8th at the college chapel turned into continuous around-the-clock worshiping. Now, students say something changed in the atmosphere of the room, where participants say they felt a revival of spiritual energy. The word then spread on social media, and since then, tens of thousands have traveled to Wilmore, Kentucky, a town of just 6,000. Honestly, when you walk in here and people are singing and reading scripture and talking and just praying together and just they have smiles on their faces, you really do. Like, the atmosphere in here, like, it's palpable. I mean, it's in the air. The Holy Spirit is here. Now, this movement, it has led to the emergence of several other revivals at college campuses across the nation. It will definitely take a while with word about the Asbury revival, the latest one, still traveling around the world. It is suspected there are even more people who are on their way now to the heart of Kentucky, inspired by that massive outpouring that unfolded here over the past 2 weeks, 312 straight hours of joyful worship. Officials estimate the crowd swelled to over 10,000 at times, nearly twice the population of Wilmore. The Asbury Revival hashtag went viral on social media when students here spontaneously kept worshiping after a regular service on February 8th. And as word spread, college students and Christians of all ages began arriving here. The marathon worship ended Sunday night due to growing crowd concerns among local officials. Now only one more campus service for the public is planned for tonight. Many believe this revival has clearly ignited a new spiritual awakening. So I think it's time for people who've come so far from near and far to experience this move to go back to wherever they came from, to spread that there. You can't leave something like that and not be changed. With more people likely on their way here, school officials are working to accommodate potential new crowds with possible new worship services for the public somewhere off campus. Officials tell me it is a nice problem to have to deal with too many people wanting to come together to celebrate their faith. 네, 여기까지만 보겠습니다. 여러분, 이 영상은 영어로 있어서 죄송한데요. 미국에서 지금 현재 진행형인 켄터키주에 있는 에즈베리 대학이라는 곳에서 드려지고 있는 예배입니다. 2월 8일, 한 3주 정도 전이죠. 2월 8일에 수요일 채플 예배, 학교 다니면
기독교 학교를 다니면 예배를 드려야 합니다. 그래야 패스를 하기 때문에. 그 채플 예배를 끝날 즈음에 하나님의 놀라운 역사가 그곳에 임하기 시작했습니다. 그러자 학생들이 기도하고 회개하며 예배가 드려지기 시작했는데 지금 거의 20일 가까이 되는 시간 동안 여러분이 유튜브 이런 데 검색해 보면 실시간 상황이 나오는데요. 계속해서 예배가 드려지고 있습니다. 쉬지 않고 사람들이 예배를 드리고 계속해서 다른 나라에서도 오고 미국 전역에서 모여들어서 사람들이 하나님을 예배하는 현장이 진행되고 있는 것. 그래서 이제 에즈베리 부흥이라고 단어를 쓰고 있는데 6천 명밖에 안 되는 작은 도시에 있는 작은 대학교, 그리고 유명한 대학도 아닙니다. 그런데 그 대학에 하나님께서 일하시기 시작하자 놀라운 일들이 미국 전역에 진행되고 있는 것을 우리는 지금 현장 가운데 보고 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 제가 오늘 영상을 보여드리고 오늘 우리 사도행전의 말씀을 읽었는데요. 여러분은 어떻습니까? 지금도 하나님께서 역사하신다고 믿으시나요? 여러분도 지금도 하나님이 살아서 역사하시는 하나님이라고 믿으십니까? 이 시대 가운데에 저 젊은이들, 우리나라 젊은이들과 뭐가 다르겠습니까? 여전히 유튜브나 SNS나 많은 시간들을 세상적인 일들을 위하여 열심히 하는 저 젊은이들 가운데 하나님의 성령이 부어지기 시작했습니다. 하나님의 역사가 나타나기 시작했습니다. 그러자 마치 백수인 것처럼, 시간이 무진장 많은 사람인 것처럼, 저들에게는 바쁜 일이 없는 것처럼, 더 이상 중요한 일이 없는 것처럼 저들은 오직 한 가지 일에 집중하기 시작하는 것이죠. 하나님을 향한 열정과 예배와 기도와 말씀을 듣는 일에 온 시간을 기울이고 있는 것이 지금 현재 저 학교에서 일어나고 있는 일입니다. 하나님께서는 지금도 하나님의 살아계심을 나타내 보여주고 계신 것이죠. 이 시대 가운데 물질 문명이 발전하고 과학 문명이 발전하고 사람들이 신을 부정하는 시대 가운데에서도 우리 하나님께서는 친히 하나님의 살아계심을 증명하여 보이는 사건들이 부흥이라고 말하는 것입니다. 여러분, 한국의 역사 속에서도 1907년 평양 대부흥운동이 있었습니다. 2007년 즈음에 한국교회는 평양 대부흥운동을 열망하고 많은 모임들을 가졌습니다. 그런데 1907년에 일어났던 일들과 같은 부흥운동은 한국 땅에 다시 일어나지는 않았습니다. 1907년 한국교회는 연약했습니다. 하지만 하나님께서 놀랍게 성령을 부으시자 한국교회는 폭발적으로 성장하기 시작했던 부흥운동이 있었습니다. 미국에서도 1700년대에 1차, 2차 대각성 운동이라는 부흥운동이 있었습니다. 그리고 역사상 신약교회가 시작되는 그 시발점이 되는 하나님의 놀라운 성령의 기름 부으심의 역사는 오늘 우리가 읽은 사도행전 2장이 처음입니다. 사도행전 2장에 우리가 읽은 말씀에 1절에 보면 오순절 날이 이르매 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 호련히 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 성령께서 그들 가운데 임하시는 것이 이 신약교회의 시작이며 하나님의 놀라운 부흥이 이 땅 가운데 임하는 사건의 시작이었습니다. 그런데 여러분, 이들은 이 사건이 일어나기 전에 성령의 오심에 대한 이해에 대해서 아무것도 갖지 않았습니다. 우리 1장 4절로 한번 가보시면 1장 4절과 5절을 제가 한번 읽어봅니다. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 누가 하신 이야기입니까? 예수님이 하신 이야기입니다. 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오. 우리는 사도행전이라는 책을 가지고 있고 우리는 역사를 가지고 있습니다. 그런데 이 이야기를 처음 들었던 제자들은 이런 역사를 경험해 본 적이 없습니다. 이들은 예수님이 요한은 물로 세례를 베풀었지만 너희는 몇 날이 못 되면 성령으로 세례를 받으리라는 이야기를 할 때에 성령으로 받는 세례가 무엇인지 상상할 수 없었습니다. 물론 우리 예수님이 요한복음 14장, 15장, 16장에 가면 다락방 강화에서 성령님이 주실 것이라고, 보혜사 성령이 오실 것이라고, 내가 가는 것이 너희에게 유익이고 내가 가면 아버지께서 너희에게 성령을 주시겠다고 약속하셨습니다. 하지만 성령이 오는 일이 어떤 일이 벌어질지 이들은 모르는 거예요.
어떤 일들이, 어떤 현상이 이들 가운데 일어날지 하나도 알지 못하고 우리 주님 죽으시고 부활하시고 40일을 그들과 함께 계시다가 승천하시면서 주신 말씀이니 사도행전 1장이니까 우리 주님은 승천하셨습니다. 이제 그들은 다시 홀로 남겨졌습니다. 물론 예수님이 십자가를 지시며 돌아가실 때와는 상황이 다르지만 그래도 중요한 것은 여전히 혼자입니다. 무엇을 해야 하는지, 어떻게 해야 하는지, 어떻게 가야 하는지 어떤 정보도 없이 그냥 주님이 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라는 1장 8절의 말씀은 있는데 성령이 오신다는 이야기와 증인이 되는 삶에 관한 내용들은 그들이 상상할 수 있는 일들이 아니었습니다. 그런데 그들이 모여 있는 그곳에 우리 예수님이 승천하시고 열흘째 되는 날 오순절 날에 성령께서 그들 가운데 오시는 것이죠. 그리고 그들 가운데 오셔서 그들이 이전에 경험해 보지 못했던, 그들이 이전에 상상하지 못했던 놀라운 일들이 그들 가운데 일어나는 것이었습니다. 여러분, 우리가 읽은 본문에도 그들이 4절에 보면 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라. 다른 언어, 물론 방언입니다만은 여기서 다른 언어라는 말은 제가 하는 말을 다른 사람이 알아듣는 것이죠. 우리로 말하면 갑자기 저에게 배우지 않았던 스페인어의 능력이 임하는 겁니다. 그리고 스페인어로 하나님이 하신 일들을 말하기 시작하는 거예요. 어떤 사람은 영어로, 어떤 사람은 일본어로, 어떤 사람은 중국어로 하나님이 그들에게 하신 일들을 말하게 되자 사람들이 자기의 말로 그 이야기를 알아듣기 시작하는 일들이 일어났던 것입니다. 성령께서 오시자 그들 안에 일어나는 일들이, 놀라운 일들이 일어난 것이 오늘 우리가 읽은 본문의 사건입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 지금도 부흥이 일어날 가능성에 대해서 믿으시나요? 부흥이 일어나리라고 믿으십니까? 성령이 사도행전에 있었고 미국 땅에 있는 것처럼 성령이 오시면 상상하지 못했던 일들이 일어나는 것입니다. 성령님이 임하시면 사람들 안에 새로운 역사와 새로운 일들이 일어나기 시작하는 것이죠. 아까 인터뷰 중에 공기 이런 단어 쓰더라고요. 에어 이런 단어 쓰는데 사람들 속에 성령의 임재를 느끼기 시작하는 것입니다. 늘 호흡하는 공기를 느끼지 못했던 우리가 공기가 있다는 걸 믿는데 성령의 이야기들이, 성령님이 역사하신다는 사실에 대해서 우리가 책에서 보았는데 사람들이 실제적으로 성령의 임재가 있자 성령의 계심에 대하여 자각하기 시작하는 것입니다. 우리가 부흥을 꿈꾸고 성령을 기대하는 이유가 무엇이겠습니까? 우리가 좀 더 살펴보겠는데요. 여러분, 성령이 임하시는데 중요한 것은 이겁니다. 성령은 2장 2절에 보면 호련이라는 단어로 시작하죠. 호련이, 이게 무슨 뜻입니까? 갑자기 임하는 거예요. 기대한 시간, 우리는 11시에 예배를 드리잖아요. 그러면 우리는 시계를 가지고 11시가 다가오니까 아이들을 집에서 깨우고 준비를 시키고 그 아이들의 손을 잡고 예배당에 오는데, 이 성령의 임하심의 호련이라는 단어는 상상한 시간이 아니고 상상한 방법도 아니고 그들은 도무지 생각하지도 못하던 그때에 갑자기 성령께서 오셨다는 것입니다. 예수님이 승천하시고 그들은 성령을 주시겠다는 말씀은 들었지만 언제 오시는지, 어떤 방식으로 오시는지, 오시면 무슨 일이 일어나는지 하나도 상상할 수 없었는데 갑자기 호련히 성령께서 그 모인 무리 가운데에 임재하시는 것입니다. 이것이 성령의 오시는 방식입니다. 이 에즈베리 대학교 부흥운동도 마찬가지였습니다. 그들은 일상에 매주일 드렸던 체풀을 드렸습니다. 예배가 끝났는데 갑자기 학생들 20명, 30명 안에 놀라운 각성이 일어나는 것입니다. 무엇인가 새로운 하나님의 은혜를 받기 시작하고 학생들이 기도하기 시작하고 그 기도 가운데 계속되는 기도가 시작되고 예배가 시작된 것이죠. 그 가운데 누구도 오늘 우리의 채플 시간에 성령께서 임하시리라고 상상했던 사람이 없습니다. 그 가운데 누구도 오늘 우리 안에 이런 놀라운 역사가 시작될 것이라고 상상한 사람이 없었습니다. 그냥 갑자기 호련히 성령께서 그 가운데에, 그 예배 가운데에 임재하시는 것이죠. 그래서 부흥이라는 것은 우리가 기대하고 상상하는 시간에 일어나는 일들이 아닙니다.
하나님의 초자연적인 역사입니다. 하나님께서 갑자기 사람들 가운데 그의 능력과 영광을 나타내 보여주시는 것이 부흥인 것이죠. 우리 지진이 일어날 때 갑자기 일어나잖아요. 그와 비슷하게 성령께서 갑자기 사람들 가운데 역사하는 것이 부흥입니다. 그래서 혹시 누군가가 오늘날 우리 시대에 나는 부흥을 일으킬 수 있다거나 부흥을 만들 수 있다고 말하는 사람이 있으면 정신 나간 사람이고 미친놈입니다. 제가 이렇게 말하는 이유는 최근에 어떤 분들이 이 사람 이야기를 하더라고요. 우리 교회는 잘 없는데 박혁 전도사 들어보셨습니까? 못 들어보셨으면 그만입니다. 미국 미제인데 한국에 내가 갈 테니까 내가 가면 부흥을 가져가겠다고. 이게 무슨 이야기입니까? 내가 부흥을 가져온다는 이야기는 지가 누구라는 이야기입니까? 하나님이라는 이야기입니다. 내가 부흥을 일으킬 수 있다는 이야기는 내가 하나님이라는 이야기 아닙니까? 성령은 주도적으로 성령님은 당신이 원할 때에 사람들 가운데 임하는 것인데 내가 부흥을 만들겠다고요? 내가 너희에게 부흥을 주겠다고요? 그러니 틀린 것이고 그런 이단입니다. 부흥은 사람이 만들 수 있는 이야기가 아닙니다. 우리가 부흥회를 열 때 우리의 기대가 뭐예요? 하나님이 부흥을 주셨으면 좋겠다는 거잖아요. 그런데 부흥회를 열면서 부흥회를 열었으니 우리가 부흥을 여러분에게 드리겠습니다. 말이 안 되는 이야기입니다. 누구도 줄 수 없고 누구도 만들어낼 수 없습니다. 그죠? 하나님이 하시는 일일 뿐입니다. 그러므로 여러분이 만약에 어디 가면 하나님의 놀라운 역사가 나타나 그 사람 신령하대더라, 말 같지도 않은 이야기입니다. 누구도 할 수 없습니다. 어느 집회에 가면 무슨 일이 일어날 수 있습니다. 부정하는 게 아닌데 그걸 사람이 일으킨다는 말 자체가 틀렸다는 이야기를 여러분에게 드리는 것입니다. 오순절에 호련히 성령께서 마가 다락방에 임재하셨던 것처럼 저 대학교에 성령님이 갑자기 그들 가운데 임재하시는 것처럼 부흥은 갑자기 일어나는 하나님의 주권적인 역사입니다. 그러므로 우리 가운데 누구도 그걸 만들어내겠다는 이야기를 하는 사람이 있으면 그 사람의 이야기는 들을 필요도 없습니다. 그가 어떤 능력을 행해도, 그가 어떤 이적과 기사를 행해도 그는 가짜입니다. 그저 하나님이 하시는 하나님의 일인 줄로 믿으시기를 부탁드립니다. 우리 하나님이 하십니다. 그럼에도 불구하고 우리는 부흥을 기대하는 것입니다. 왜 제가 이 영상을 보여드리고 하나님이 이런 일들을 우리 가운데 이루시기를 원하는 마음이 있어서 제가 설교 다 쓰고 설교를 바꿨거든요. 왜 설교 내용을 바꿨겠습니까? 제가 엄청 바쁘거든요 요새. 요즘에 신방하느라고 정신이 하나도 없습니다. 설교를 바꿀까 말까 정말 많이 고민했습니다. 그런데 바꿔야 되겠다는 생각이 있어서 설교를 다시 썼습니다. 왜 목회자가 부흥을 기대하고 부흥에 대한 말씀을 여러분과 나눌까요? 부흥이 일어나야만 일어나는 일들이 있기 때문입니다. 그게 무엇인 줄 아십니까? 부흥이 일어나면 사람들이 영적인 일에 관심을 갖기 시작합니다. 무슨 일들에 관심을 갖는다고요? 영적인 일. 여러분, 저 대학생은 우리나라 애들하고 다르겠습니까? 쟤들도 똑같아요. 유튜브하고 SNS 보고 자기 얼굴 예뻐지려고 노력하고 취업 준비하느라고 애쓰고 시간이 없는 애들이에요. 그런데 저 아이들이 예배에, 말씀을 듣는 일에, 기도하는 일에, 하나님의 관계된 일들에 관심을 기울이는 것입니다. 마치 제가 서두에 말했잖아요. 마치 백수인 것처럼, 마치 시간이 무진장 많아서, 시간이 너무 많아서 내가 오늘 갈 데가 없어서 저 예배당에 오는 것처럼 영적인 일들에 관심을 기울이는 것입니다. 하나님의 역사가 나타나기 시작하면, 하나님이 우리 가운데 일하시기 시작하면 영적인 일들에 관심을 갖게 되는 것이 부흥이 일어나는 곳에 나타나는 가장 중요한 특징입니다. 여러분, 저 예배가 지금도 제가 여러분에게 보여드렸던 영상은 좀 며칠 전에 아마 편집된 건데요. 2월 8일에 시작된 예배가 지금도 진행되고 있습니다. 여러분이 그냥 유튜브에 에즈베리 부흥 이렇게 치면 실시간 라이브 예배가 드려지고 있는 걸 보입니다. 보시면
저 예배 가운데 엄청나게 유명한 설교자가 막 2주일째 설교하는 거 아닙니다. 우리는 부흥하면 유명한 목사님 모시고 오고 싶어도 못 모셔와요. 그분들은 뭐 2년씩 3년씩 예약돼 있어요. 그러니 유명한 목사님이 와서 유명한 설교를 하니까 사람들이 모이는 게 아닙니다. 뭐 우리처럼 체르빔도 있고 찬양대도 있고 에이렌에도 있고 막 갖춰져서 엄청난 악기 음향 아니에요. 보셔서 알잖아요. 아주 오래된 예배당에 그냥 뭐 갖춰진 것도 없어요. 제대로 된 찬양팀도 없어요. 유명한 설교자도 없습니다. 그런데 사람들이 모여서 하나님의 말씀을 듣고 기도하고 성경을 배우고 찬송하는 것입니다. 오로지 그들의 목소리로 예배당을 채우고 있습니다. 영적인 일들에 놀라운 관심이 생겨나기 시작하는 것이 하나님의 부흥이 일어날 때 나타나는 현상입니다. 우리는 어떻습니까? 11시에 시작된 예배는 몇 시에 끝나야 됩니까? 12시에 끝나야 돼요. 12시에 안 끝나면 큰일 납니다. 여러분이 저를 향하여 원망의 눈빛이 막 다 느껴집니다. 우리 목사님, 사모님하고 싸우셨나? 뭐 기분 나쁜 일 있으신가? 11시에 시작된 예배는 12시에 끝나야 합니다. 그것도 목사가 쓰는 시간은 30분밖에 안 되는데요. 그 30분도 우리 여러분을 이야기하는 거 아닙니다. 그 30분도 너무 힘들어하니까 재밌는 이야기 예화 3개, 4개 가져다가 웃겨야 겨우 30분을 견디는 게 시간입니다. 딱딱한 이야기, 힘든 이야기, 막 교리 이야기하면 막 거의 수면 상태로 들어가시죠. 그런데 거의 3주째 지금 20일째 예배가 진행되고 있습니다. 쉬지 않고 영적인 일들에 설교자들이 막 잘 준비된 설교와 잘 갖춰진 예배 분위기와 잘 갖춰진 예배실 온도와 음향 이런 거 없습니다. 그냥 사람들이 그 일에 관심을 갖는 거예요. 사람들이 영적인 일에 관심을 갖습니다. 마치 아무 밥이나 줘도 잘 먹는 건강한 사람처럼. 우리 김 목사님이 그러시더라고요. 다 맛있다 그러시더라고요. 아무 밥이나 줘도 아무 이야기나 들어도 성경의 이야기, 정말 틀린 이야기가 아니라 말씀의 이야기를 들으면 아멘으로 받고 마치 스폰지가 물을 흡수하는 것처럼 놀랍게 영적인 일들에 관심을 갖는 것이 부흥이 일어날 때 나타나는 가장 중요한 특징입니다. 그래서 목사는 부흥을 꿈꾸는 것입니다. 성도님들이 막 일주일에 한 번 불러 모으는 것도 이렇게 힘든데 시도 때도 없이 모이고 시도 때도 없이 기도하고 시작은 있는데 끝은 없고 목사가 막 종치고 막 이렇게 기도 끝내고 이랬으면 좋겠어요. 막 마이크 잡고 목이 터져라 기도해도 조용하고 뭐 설교를 아무리 해도 뭐 그냥 이거는 목사님이 또 오늘 하시나 이런 거 아니에요, 여러분. 말씀에 온 마음을 집중하고 하나님을 향하여 찬양을 하는데 그 심령으로부터 정말 하나님이 내 앞에 계신 것처럼 하나님이 지금 내가 부르는 이 찬양에 온 귀를 기울이고 계신 것처럼 온 마음을 다해 찬양하는 일들이 부흥이 일어날 때 일어나는 현상입니다. 성령께서 사람들 안에 각성을 시키면 그들이 하나님을 향한 온 집중과 영적인 일들에 관심을 갖게 되는 것입니다. 놀랍도록 일어나지 않았던 일들이 사람들 안에 일어나는 것이죠. 그러면서 사람들 안에 놀라운 변화가 생기는 것입니다. 어떤 변화가 있는 줄 아십니까? 하나님에 대한 각성과 자기 자신이 누구인지를 바라보며 회개하는 일들이 일어나는 것입니다. 여러분이 사도행전 2장 37절로 넘어가면 이런 내용이 있습니다. 제가 읽을게요. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할까 할꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 회개하고 죄사함을 받은 형제들아 우리가 의할고 자기에 대하여 자각하고 회개하는 일들이 일어나는 것입니다. 하나님을 느끼기 시작하는 것입니다. 여러분 우리는 이 사도행전의 이야기에 형제들아 우리가 의할고 묻는 사람들이 아주 심각한 죄인들이라고 생각하시면 안 돼요. 이 사람들은 종교적 열심히 남다른 사람이었습니다. 그래서 전 세계에서부터 그 당시에 세계라고 말하면 지중해 연안에 있는 모든 나라에서 유대인들이 예루살렘에 모인 열심히 있는 사람들이었습니다. 율법을 지키고
하나님의 말씀에 흠이 없는 삶을 살아가는 그들이 이 말씀을 들을 때 자기들이 형제들아 우리가 의롭고 죄에 대해서 각성하기 시작하는 것이죠. 여러분, 이사야서의 6장에 가면 이사야 선지자가 하나님의 임재 앞에 섭니다. 하나님의 임재 앞에 섰을 때 이사야가 뭐라고 말합니까? 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람인데 만군의 왕이신 여호와를 배웠다고 말하며 이사야가 자신의 부패한 본성 앞에 각성할 때에 이사야가 죄 많은 사람이라고 생각하면 안 됩니다. 우리 가운데 누구도 이사야 봐도 이사야처럼 거룩하게 사는 사람은 없습니다. 그럼에도 불구하고 그 사람이 하나님의 임재 앞에 설 때 느끼는 마음은 자기가 부패하고 더러운 인생이라는 것을 깨달아 알며 하나님 앞에 두려운 마음으로 서는 것입니다. 이것이 성령님이 역사하는 곳에 나타나는 가장 중요한 일 가운데 한 가지입니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상에서 제일 왜곡된 게 무엇인 줄 아십니까? 세상에서 제일 왜곡된 것, 사실과 다르게 해석되고 이해되는 게 무엇인 줄 아십니까? 우리 학생들이 사진 찍으면 저희 집 애들도 키가 160도 안 되는데 사진을 찍으면 한 170도 되는 것 같아요. 다리가 엄청 길어요. 그게 왜곡이잖아요. 사실이 아니에요. 사진을 찍으면 막 엄청 잘생기게 나오더라고요. 기분은 좋아요. 그런데 현실은 그거랑 아무 관계 없잖아요. 현실은 다리는 짧고 얼굴은 못생긴 게 현실입니다. 그런데 여러분, 이것보다 더 많이 왜곡된 게 무엇인 줄 아십니까? 자기가 자기를 보는 눈입니다. 누가 누구를 보는 눈이요? 자기가 자기를 보는 눈보다 왜곡된 눈이 없습니다. 그래서 난 당신 때문에 못 살겠다고 말하는 거예요. 나는 정말 너 때문에 내가 못 살겠다고 말할 때, 남편이 아내를 향하여, 아내가 남편을 향하여 말할 때 그렇게 말하는 이유는 자기가 자신에 대해서 왜곡된 눈을 가졌기 때문에 그렇게 사람들을 향하여 돌을 던지고 사람들을 향하여 긍휼과 자비가 아니라 정죄와 비난과 비판을 하는 것입니다. 그 왜곡된, 자기가 자신에 대해서 왜곡되어 오해하는 자기 자신에 대한 각성이 언제 일어나냐면 성령이 사람들 안에 일하기 시작할 때 일어나는 것입니다. 성령님이 일하기 시작하면 사람은 그때 비로소 자기를 보기 시작합니다. 자기가 어떤 인생인지 보기 시작하고 회개하는 것이죠. 저 영상에 보면 여러분 에즈베리 부흥 보면 사람들이 열광하지 않아요. 사람들이 마치 뭐 무슨 일이 있는 것처럼. 혹시 예전에 기도원 가보셨습니까? 막 10분씩 30분씩 도는 사람 있어요. 한 방향으로. 정말로요. 계속 돌고 막 난리도 아니에요. 막 무질서에 가득 찬, 마치 그런 게 부흥인 것처럼 생각하는 때가 있었는데 그런 거 아니에요. 사람들이 자신을 보고 하나님 앞에 회개하는 일들이 있습니다. 부흥이 일어나면 사람은 그때 비로소 자기의 존재가 어떠한지 알게 되고 자기가 자기를 보던 시선이 얼마나 왜곡되었는지 알게 됩니다. 그러면서 하나님께서 보여주시는 정직한 눈으로 자기를 보기 때문에 내가 부패한 죄인이라는 것을 깨달아 알기 시작하고 회개하기 시작하는 것입니다. 성령의 역사 이전에 사람은 그 자신의 왜곡된 시선을 고칠 수 없습니다. 성령이 역사하지 않으시면 사람은 절대로 자신의 왜곡된 시선을 고칠 수 없습니다. 고칠 수 없기 때문에 그의 삶은 늘 누군가를 향하여 찌르는 삶이며 누군가를 향하여 비난하는 삶이며 누군가를 향하여 판단하는 삶을 살아갑니다. 나는 너보다 낫다. 오직 성령이 임하실 때 사람은 왜곡된 자아와 잘못된 이해, 자기 이해를 바로 잡으며 하나님 앞에 자신의 모습을 보고 회개하게 된다는 것을 성경이 가르쳐주며 부흥의 역사가 가르쳐주고 있는 것입니다. 한국의 1907년도 평양 대붕운동이 일어났을 때에 가장 대표적인 분이 길선주 장로님이셨습니다. 길 장로님이 그 부흥의 역사에서 그가 했던 일을 회개하는 일들이었습니다. 1년 전에 세상을 떠난 친구가 자기에게 자기의 아내를 대신하여 재산을 좀 정리해 주라는 이야기를 했습니다. 그런데 그분이 그 부흥의 현장에서 부끄럽게 장로님이나 되시는 분이 하나님이 그로 하여금 가만히 있지 못하시게 하니까
내가 친구가 죽으면서 자기에게 재산을 정리해 주라고 말했는데 100불이나 되는 돈을 100불이라고 제가 봤는데 내가 친구의 그 돈을 슬쩍했다고 공개적으로 사람들 앞에 회개하는 일들이 일어나기 시작했습니다. 그리고 놀랍도록 이 1907년 1월 14일 밤에 7시에 시작된 회개가 그 다음날 새벽 5시까지 계속해서 일어났습니다. 여러분, 그들은 교회에 처음 나온 사람들이 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀과 성령의 임재가 있자 사람들이 회개하는 놀라운 역사가 역사 속에 일어났습니다. 그리고 한국교회는 놀랍게 새로운 변화와 갱신이 일어나기 시작했습니다. 회개하지 않는 곳에 갱신은 없습니다. 회개하지 않는 심령의 변화는 없습니다. 아무리 변화를 꿈꿔도 성령께서 역사하셔서 사람의 마음을 온전히 보게 하여 주셔서 그 왜곡된 자아를 고치지 않는 한 사람에게는 변화는 일어나지 않습니다. 성령이 부어지시자 사람들은 회개하기 시작했습니다. 이것이 우리가 부흥을 간절히 꿈꾸는 이유입니다. 어떻게 하면 이 사회가 더 나아질 수 있을까요? 어떻게 하면 이 한국 사회가 더 좋은 방향으로 나아갈 수 있을까요? 어떻게 하면 사람들 간에 갈등 없이 평화로운 나라가 일어날 수 있을까요? 법을 만들면 될까요? 제도를 개선하면 되겠습니까? 법과 제도와 정치가 할 수 있는 일이 한계가 있습니다. 오직 사람들이 기대하는 법 없이도 사는 세상은 성령께서 사람들 안에 일을 하실 때에만, 그래서 사람들이 자신의 부패한 본성을 바라보며 하나님 앞에 회개할 때에만 세상은 변화되는 줄로 믿습니다. 그래서 교회가 변해야 세상이 변하는 것입니다. 교회에 갱생이 일어나고 교회에 새로운 바람이 불 때, 사람들 안에 회개 운동이 일어날 때 시대가 소망이 있게 되는 것입니다. 우리가 1번을 뽑든 2번을 뽑든 여러분이 누구를 뽑아 그 사람이 시대를 바꿀 거라는 그것보다 어리석고 미련한 생각은 없습니다. 우리는 언제나 그런 기대로 대통령을 뽑았고 국회의원을 뽑았고 또 5년이 지나면 실망하고 새로운 사람을 뽑지만 변하지 않는 건 세상은 계속 그렇습니다. 유일한 소망과 유일한 희망은 성령이 교회 안에 부어지는 것밖에 없습니다. 성령님이 이 시대 안에 역사하는 것 외에는 다른 길이 없습니다. 부흥이 일어나면 사람들 안에 회개의 운동이 일어나는 것이고, 그들이 자신을 삶을 부끄러워하며 회개하고 돌이킬 때 하나님의 놀라운 역사가 시대 안에 일어나며 사람들이 자신의 삶의 방향을 새롭게 하는 것입니다. 그래서 우리가 부흥을 꿈꾸는 것이죠. 그리고 부흥이 일어날 때에 여러분, 교회가 성장하기 시작하는 것입니다. 우리가 읽은 대로 이 사도행전에는 120명이 모여 초대교회 마가다락방에 모여 있었습니다. 그런데 오순절에 성령이 임하고 베드로의 설교가 있고 사람들이 회개하고 나서 무슨 일들이 일어나는 것입니까? 여러분, 41절에 보면 그 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 그 이날에 신도의 수가 3,000이나 더하더라. 몇 명이요? 3,000명. 하나님의 놀라운 역사가 일어나자 교회는 놀랍도록 성장하기 시작하는 것입니다. 여러분, 우리가 조금 전에 봤던 영상도 미국의 이야기인데, 미국이 시작되고 다양한 사람들이 신대륙으로 건너갔지만 종교의 자유를 찾아갔던 많은 사람들이 있었습니다. 메이플라워를 타고 미국에 건너갔던 사람들은 영국 땅을 떠나 신앙의 자유를 찾아서 하나님만 온전히 섬기는 하나님의 나라를 건설하기 위하여 언덕 위의 도시를, 산 위에 있는 동네를 하나님이 다스리시는 완전한 나라를 건설하기 위하여 미국으로 건너갔습니다. 그러면 그들의 기대하는 일들이 일어나야 하잖아요. 그들이 기대하는 일들이 미국 땅에 일어날 줄 알았는데 채 100년도 되기 전에 그들이 세우려고 했던 도시는 온데간데 없고 그들의 자손들은 영적인 일에 무관심하기 시작했습니다. 그들이 세우고 싶었던 언덕 위의 도시, 하나님이 다스리는 나라는 그들 가운데 임하지 않고 도리어 1세대가 가지고 갔던 신앙의 순수한 열정도 사라지고 사람들은 교회를 향하여 관심을 갖지 않는 일들이 일어났습니다. 젊은이들은 교회에 오지 않았습니다. 젊은이들은 교회에 마음을 두지 않았습니다. 그런데 하나님께서 1730년대에 미국의 1차 대각성 운동을 일으키기 시작하셨습니다. 대표적인 인물들이 조나단 에드워드와 조지 위필드 같은 사람들이었는데, 중요한 건 하나님이 그들 가운데 역사하기 시작하자
교회가 놀랍도록 새로워지기 시작하는 것입니다. 신앙에 관심 없던 젊은이들이 교회에 모이기 시작하고, 말씀에 관심 없던 이들이 교회에 모이기 시작하고, 그들이 처음에 꿈꿨던 그 언덕 위의 도시는 세워지지 않으며 교회는 이렇게 내리막길 쳤는데, 하나님의 놀라운 역사와 함께 교회는 정말 이렇게 성장했습니다. 그들이 한 일이 아닙니다. 그들이 한 일이 아닙니다. 하나님께서 하셨기 때문에 그들 안에 놀라운 하나님의 역사가 일어나는 것입니다. 교회가 놀랍도록 성장했습니다. 여러분, 물론 부작용도 있었습니다. 부흥을 만들어내겠다는 사람들이 있었고, 부흥을 흉내내는 사람들도 있었습니다. 하지만 여러분, 짝퉁은 왜 생깁니까? 진짜가 있기 때문에 생기는 거 아닙니까? 사람들 안에 놀라운 변화와 교회의 놀라운 성장이 일어나기 시작했습니다. 사람이 한 일이 아닙니다. 어떤 교회의 프로그램이 한 일이 아닙니다. 어떤 목회자가 한 일이 아닙니다. 하나님이 하셨습니다. 이 사도행전의 역사도 마찬가지 아닙니까? 이 120명이 모여 뭘 할 수 있었습니까? 두려워 떨며 모여 그냥 기도하며, 하나님이 무슨 일을 이루실지 상상은 할 수 없는데 기도하라고 모여 있는데, 그곳에 성령이 부어지고 그곳에 하나님의 역사가 나타나자 사람이 변화되며 사람들이 회개하며 3,000명이나 되는 사람이 교회 안으로 들어온 일들이 일어나는 것이 하나님의 부흥입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 이런 부흥을 꿈꾸는 하나님의 백성들이 되어야 할 줄로 믿습니다. 부흥은 이 땅에 임하는 하나님의 날입니다. 이 땅에 임하는 하나님의 역사입니다. 그 일을 위하여 안타깝게도 우리가 할 수 있는 일은 아무것도 없습니다. 우리가 만들어낼 수 없다고 제가 서두에 이미 말씀드렸습니다. 제가 신방을 다니면서 제일 많이 듣는 기도 제목 하나는 가족 모두 건강하고, 그 다음 기도 제목 중에 가장 많은 게 무엇인 줄 아십니까? 우리의 아이들이, 우리의 남편이 어릴 때 교회를 다녔습니다입니다. 여러분이 열심히 하지 않아서 애들이 교회를 떠난 일들이 아닙니다. 저는 여러분에게 책망하기 위해 이런 말씀을 드리는 게 아닙니다. 우리가 애쓰고 우리가 노력했지만 현실이 이런 것입니다. 뭐 할 수 있으십니까? 못합니다. 우리가 할 수 있는 일이 아닙니다. 이들이 오순절에 성령이 임하기 위하여 했던 일이 무엇입니까? 14절에 보면 1장 14절은 이렇게 되어 있습니다. 이자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 오로지 뭐에 힘썼다고요? 기도에 힘쓰는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 부흥을 위하여 우리가 할 수 있는 것 딱 한 가지 있습니다. 기도하는 것입니다. 우리의 무기력하고 무능한 이 현실들 앞에서 정직하게 하나님 앞에 서서 하나님의 은혜를 구하며 기도하는 것, 그것이 우리가 할 수 있는 유일한 한 가지이며 우리가 해야 하는 유일한 한 가지입니다. 어떤 프로그램을 만들어 무엇을 개발하여 그런 일들로 될 수 있는 일이 아닙니다. 교회를 짓고 예쁜 카페를 만들고 좋은 아이들을 위한 프로그램을 만들면 사람 안 변합니다. 오직 사람의 변화를 꿈꾸고 하나님이 이 땅 가운데 하나님의 날들을 가져올 수 있는 유일한 길은 기도하는 길밖에 없습니다. 우리가 겸비함으로 하나님 앞에 엎드려, 겸손함으로 하나님 앞에 엎드려 우리의 이 비참한 현실들을 인정하고, 우리의 이 무기력한 현실들을 인정하고, 교회에서는 성도처럼 살지만 세상에서는 성도처럼 못 사는 이유는 세상에서 성도처럼 살다가는 큰일 날 것 같은 우리의 이 믿음 없는 현실들을 인정하고, 우리 하나님께서 긍휼과 자비를 베푸셔서 미국 땅에 일어나는 저 부흥의 역사들이, 한국 땅에 1907년에 일어났던 그 부흥의 역사들이 이 땅 가운데 다시 임하실 수 있도록, 이 땅 가운데 다시 하나님의 그 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 기도하는 것, 그것이 저와 여러분이 해야 되는 가장 중요한 일이며 유일한 일이라는 것을 믿으시기를 소원합니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 사도행전의 역사와 미국의 부흥운동을 바라보며 저는 우리 사랑하는 성도님들이 강 건너 불 보듯이 하지 않았으면 좋겠습니다. 우리 안에도, 하나님 우리에게도, 이 땅 가운데에도, 한국교회에도, 우리 아평교회에도 다시 저와 같은 놀라운 성령의 역사를 일으켜달라는 소망이 저와 여러분에게 있기를 소원합니다. 그래서 우리가 그 일을 위하여, 그 마음을 위하여, 그 일들이 우리 가운데 일어날 수 있도록 기도의 마음을 모으시는 성도님들이 되시기를 소원합니다. 하나님이 오셔야만
우리의 자녀들이 우리들이 더 영적인 일에 관심을 갖고 하나님이 오셔야만 우리가 정말로 우리의 왜곡된 시선을 고쳐 우리를 변화시킴으로 우리의 이웃들에게 긍휼과 자비를 베푸며 우리의 이웃들에게 사랑을 실천할 수 있으며 성령님이 오셔야만 하나님의 교회는 새로워지며 하나님의 교회는 성장할 수 있다는 이 단순한 진리를 인정하시고 우리가 정말로 기도하며 하나님의 역사를 구하는 복된 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 살아계신 하나님 아버지, 미국의 부흥운동을 바라보며 사도행전의 역사를 읽으며 하나님 우리에게도 저 일들을 일으켜 주시기를 소원하는 마음이 우리 안에 있습니다. 아버지 하나님, 우리 아편교회 가운데에도 한국교회 가운데에도 다시 한번 하나님의 살아계심을 성령님의 기름 부으심이 있기를 간절히 소원하옵나이다. 그래서 메마른 영혼이 다시 회복되며 죽어있는 영혼이 일어나며 왜곡된 우리의 시선이 고쳐져 우리가 온전함으로 나아가는 복된 은혜와 역사가 있을 수 있도록 성령님 우리 가운데 임재하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 그 일을 위하여 기도하는 우리들이 되게 하여 주시옵소서. 그 일을 위하여 우리의 마음을 모으고 기도의 자리에 우리를 세우는 주의 백성들이